பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, உபரதி. அப்படி ஆத்மாவிடம் வந்து நிற்கும் நிலைதான் ஷட்கத்தில் அடுத்ததான உபரதி. உபரதி என்றால் ஸ்டாப் ஆகிவிட்டது என்று அர்த்தம். சாவு என்றே கூட அர்த்தம் உண்டு. மனம் இறக்க கற்க வேண்டும் என்கிற இடத்தில் மனம் இறக்க கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே தாயுமானவர் பராபரக் கண்ணி 169 என்கிற இடத்தில் இறந்து போவதாகவே சொல்லி இருக்கிறதல்லவா. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையும் இல்லாமல் மனசு ஓய்ந்து போய்விட்ட நிலை. சம தம அபியாசத்தினால் மனஸ் வெளியில் உள்ள பிடிப்பு எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுபட்டு ஒரு செயலும் இல்லாமல் இருப்பது உபரதி. அப்படித்தான் விவேக சூடாமணி டெஃபினிஷன். பாக்யாவலம்பனம் விருத்தேகே ஏஷோ திருத்தமா. உத்தம நிலையான உபரதியை உபரதிஹி உத்தமா என்கிறார். வெளிப்பிடிப்பு பாக்ய அவலம்பனம். வெளி என்றால் கையை காலை ஆட்டியும் ஞானேந்திரியங்களால் பார்த்து கேட்டு தின்றும் அனுபவிக்கும் வஸ்துக்கள் மட்டும்தான் என்றில்லை. ஆத்மாவுக்கு வெளியான, ஆத்மாவுக்கு புறம்பான எல்லாமே வெளிதான். அதாவது மனஸ் எழுப்பும் எண்ணங்கள் எல்லாம் கூட வெளியைச் சேர்ந்ததுதான். இப்படி சகலத்திலிருந்தும் விடுபட்டு மனஸ் இருக்கிறது என்றாலும் இருப்பு என்றே சொல்ல முடியாமல் இறப்பு மாதிரி இருப்பதால் உபரதி என்பது. மனஸ் செயலற்றிருக்கிறது. ஆனாலும் ஆத்ம பிரபோதம் ஏற்படாத நிலை. ஏற்பட்டுவிட்டால் அது இறப்புக்கு நேர் எதிரான அமிர்த நிலை. இப்போது ஆத்மா தெரியாவிட்டாலும் மனஸ் உழப்பரிசல் இல்லாமல் செத்த மாதிரி எந்த சஞ்சலமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. உபனிஷத்துக்களில் வாத பிரதிவாதங்கள் வரும். அப்போது ஒரு கட்சிக்காரர் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஆணித்தரமாக பதில் சொல்லி எதிர்கட்சிக்காரர் வாயடைத்து போய் ஓய்ந்து உட்கார்ந்து விடுவதை உபரராம என்றே சொல்லி இருக்கும். அதாவது உபரமத்தை அடைந்தார் என்று அர்த்தம். உபரமம் உபரதி இரண்டும் ஒன்றுதான். யமம் யதி இரண்டும் ஒன்று என்றேனே. அந்த மாதிரி செயலற்று போய்விடுவது உபரதி. உபரதி நிலையை அடைந்தவன் உபரதன். பிருகதாரண்யக பாஷ்யத்தில் ஆச்சாரியாள் உபரதனை சர்வைஷனா வினிர்முக்தகா சந்நியாசி என்று வர்ணித்திருக்கிறார். ஏஷனா என்றால் ஆசை, புத்திரனிடம் ஏஷனை, பணத்தில் ஏஷனை, லோக வாழ்க்கையில் ஏஷனை ஆகியவற்றை விட்டு ஞானி பிச்சைக்காரனாக சுற்றுகிறான் என்று அதே உபனிஷத்தில் இன்னோரிடத்தில் வருகிறது. பொதுவாக புத்திர ஏஷனா, தார பெண்டாட்டி ஏஷனா, வித்த பண ஏஷனா மூன்றையும் ஏஷனாத்ரயம் என்பார்கள். லலிதா திரிசக்தியில் ஏஷனா ரகிதாத்ருதாக என்ற அம்பாளுக்கு பேர் இருக்கிறது. ஆசையற்றவர்களால் பூஜிக்கப்படுபவள் என்று அர்த்தம். வைராகியம் என்பதும் ஆசை போன நிலைதான். ஆனாலும் அப்போது விஷயங்களில் வெறுப்பு தலை தூக்கி நின்றது. வெறுத்து ஒதுக்கிய நிலை அது. இப்போது உபரதியில் வெறுப்பும் இல்லை, ஆசையும் இல்லை. வைராகியம் என்னும் போது வெறுப்பு,
வெறுப்பிலே ஒரே காரியமாக ஆசையை ஒழிப்பது என்று இருக்கிறது. தமம் சமங்களில் ஆசைகளை படுகிற மனசையும் அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றி வைக்கிற இந்திரியங்களையும் ஒரே காரியமாக அடக்குவதாக இருக்கிறது. அப்புறம் காரியமில்லை. வைராகிய சமதமங்களினால் மனஸ் ஒழிவடைந்திருக்கிறது. ஒழிவு என்றால் ஒரே அடியாக ஒழிந்து விடவில்லை. அந்த அழிவு ரொம்ப கடைசியில். இப்போதைய ஒழிவு என்பது ஓய்வு மாதிரி, ஆத்மானுபவம், அதன் ஆனந்தம் ஆகியவையும் இல்லை. பாழாக சூன்யமாக இருக்கிறார் போன்ற நிலை. ஆனாலும் சஞ்சலங்கள் போட்டு பிடுங்காத ஒரு நிம்மதி நிலை. ஆசைகள் விட்டு போய்விட்டதால் இதையே சந்நியாசம் என்று பிருகதாரண்யக பாஷ்யத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லிவிடுகிறார். உபரதனை சந்நியாசி என்கிறார். இன்னும் இந்த ஷட்கத்தில் 3 பாக்கி இருக்கின்றன. 6 சமம், தமம், உபரதி என்ற 3 தான் பார்த்திருக்கிறோம். திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை, சமாதானம் என்ற பாக்கி 3 இன்னும் பார்க்கவில்லை. அவையும் ஆனவிட்டு முமுட்சுத்வம் என்ற மோட்ச நாட்டத்தில் ஒருத்தன் தேறிய பிறகுதானே சந்நியாசம். அதற்குள் எப்படி அதை கொண்டு வந்தார் என்றால், முன்னே சொன்னதை மறுபடி ஞாபகப்படுத்துகிறேன். சாதனாங்கங்கள் ஒன்று முடிந்துதான் இன்னொன்று ஆரம்பம் என்று இல்லை. அவை கலந்து கலந்தே வரும். அப்படி வரும்போது இன்னும் முன்னே சொன்ன வைராக்கியத்தில் ஒருவன் என்றைக்கு முழு தேர்ச்சி பெறுகிறானோ அன்றைக்கே கூட சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு விடலாம் என்று யதகரேவ விரஜே ததகரேவ பிரவ்ரஜேத் என்று சொல்லி இருக்கிறது என்றேன். சாதனாங்கம் ஒன்றில் தீவிரமாயிருந்தாலே அதை தொட்டுக்கொண்டு மற்றதெல்லாமும் வந்துதான் ஆகணும், வந்தே தீரும். அதனால் உபரதி நன்றாக உறுதிப்பட்டு விட்டாலும் சந்நியாசம்தான் என்று அபிப்பிராயப்பட்டு அப்படி சொல்லியிருப்பார். அல்லது சந்நியாசி என்பதற்கு நேர அர்த்தம் நன்கு துறந்தவன் என்பதே ஆகையால் உபரதனை அப்படி சொல்லி இருக்கக்கூடும். ஏனென்றால் இனிமேல் வரப்போகிற திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை, சமாதானம் ஆகியவற்றில் துறப்பது என்ற அம்சம் இல்லை. அவை என்னவென்று நான் எக்ஸ்பிளைன் செய்யும் போது தெரியும். பாக்யாவலம்பனம், வெளிப்பிடிப்புகள் யாவும் விட்ட நிலை உபரதி என்றால் அப்படி சகலத்தையும் ஞாசம் செய்வதுதான் சந்நியாசம் என்பதும். ஞாசம் என்றால் விட்டு விடுவது, நன்றாக விட்டு விடுவது சந்நியாசம். விவேக சூடாமணி ஆரம்பத்திலேயே சாதன சதுஷ்டயத்தை சொன்ன ஆச்சாரியால் அப்புறம் தள்ளி, ரொம்ப தள்ளி எல்லாமும் மறுபடி விவேகம், வைராகியம், உபரதி முதலியவைகளை சொல்வார். ஏன் இப்படி ஒருத்தர் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு சாதனையில் உசந்த கட்டத்துக்கு போவதை சொன்ன அப்புறம் இவற்றை மறுபடி சொல்கிறார் என்று தோன்றலாம். ஆலோசித்து பார்த்தால் புரியும். இந்த அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கட்டமாக மேலே மேலே பழுத்து கொண்டு போய்தான் முழுமையை அடையும் என்பது. இப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன விவேக வைராகியங்களையே மறுபடி ஒரு இடத்தில் சொல்லி இந்த இரண்டின் அதிரேகம், அதாவது உபரி வளர்ச்சியாலேயே மனசுத்தியாகி முக்திக்கு தகுதி பெறுகிறது என்கிறார். இன்னம் தள்ளி வைராகியான் ந பரம் சுகஸ்ய ஜனகம் பஷ்யாமி வஷ்யாத்மனகா, மனசை வசப்படுத்தின யதிக்கு வைராகியத்தை விட பரமசுகமான இன்னொன்றை நான் அறியவில்லை என்று ஒரே தூக்காக தூக்குகிறார். அதே மாதிரி வைராக்கியத்திலிருந்து போதம், ஞானம், போதத்துக்கும் அப்புறம் உபரதி என்று உபரதியின் முழுமையை ரொம்ப பின்னாடி காட்டியிருக்கிறார். மனஸ் இப்போது பார்க்கும் ஆரம்ப உபரதியில் ஓய்ந்துவிட்டால் அப்படியே வெறுமையாக முடிந்து விடுமா? முடியாது. அப்போதைக்கு அப்படி இருந்தாலும் ஈஸ்வர அனுகிரகம் என்பது அதை அப்படியே விட்டு வைக்குமா என்ன? பிரம்ம சத்தியம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதே லட்சியமாக
ஒரு குழந்தை ஆசையெல்லாம் அடக்கி போட்டிருக்கும் போது மனசு ஓய்ந்து நின்றுவிடும் நிலையோடு அவன் கதை முடியட்டும் என்று ஈஸ்வரன் விட்டு விடுவானா? அதற்காக உடனே சத்திய சாட்சா்காரத்தை கொடுத்து விடவும் மாட்டான். ஜீவனுடைய கர்மாவெல்லாம் அழிந்த அப்புறம்தான் அதை கொடுப்பான். அந்த காலம் வருவதற்குள் வெறுமையான உபரதி என்பது மகா வாக்கிய உபதேசத்திற்கு மேலும் யோக்கியதை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்கு வகையாக ஜீவனுள்ள சமாதான நிலையை அடையும்படி பண்ணுவான். அப்புறம் சந்நியாசம் பெற்று உபதேசம் என்று சாதனை மேலே போகும். சமாதானத்திற்கும் உபரதிக்கும் நடுவே திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை என்று இரண்டை சொல்லி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவை வணங்கிட இருளும் அகலும். குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவை வணங்கிட இருளும் அகலும். குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவடி பற்றிட கவிமழை பொழியும். குருவடி பற்றிட கவிமழை பொழியும். குருவருள் கிட்டிட ஊமையும் பேசும். குருவருள் கிட்டிட ஊமையும் பேசும். குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவை வணங்கிட இருளு அகலும். குருவே ஈசனாம் கழலே கையிலையாம். குருவே ஈசனாம் கழலே கையிலையாம். குருவே ஞான சுடரொளி கதிராம். குருவே ஞான சுடரொளி கதிராம். குருவே வாழ்வில் வற்றா செல்வம். குருவே வாழ்வில் வற்றா செல்வம். குருவே போதும் குவலையும் தனிலே. குருவே போதும் குவலையும் தனிலே. குருவை நினைந்திட கருணை பெருகும். குருவை வணங்கிட இருளும் அகலும். நம்ம குருவை நினைச்சுட்டோன்னு அந்த கருணை வெள்ளம் பெருகி ஓடி வந்து நம்மளவே திக்கு முக்காட வச்சுடுமா. அந்த குருவை வணங்கினோடனே நம்முடைய அஜ்ஞான இருள் அப்படியே விலகி போயிடுமா. அது வெளிச்சம் வந்தோடனே இருட்டு போயிடுறங்கிற மாதிரி நமக்கு ஞானம் வந்து நம்முடைய அஜ்ஞான இருள் நம்மளை விட்டு அகன்று போயிடும்னா, குருவோட திருவிடைகளை கெட்டிவா பிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம பேசுறது எல்லாமே கவி மழையாக இருக்குமா. குரு அருள் கிடைச்சுடுத்துற என்ன ஊமை கூட பேசும். ஆச்சாரியால் கூட பண்ணார் இல்லையா.
ஒரு சிஷ்யன் கூட ஊமையா தான் இருந்தான். குழந்தை ரொம்ப நாளா பேசலன்னா ஒரு போற வழியில அந்த அந்த குழந்தை கூட்டு அப்பா அம்மா வந்து இதை வந்து இந்த குழந்தை பேச மாட்டேங்கிறானே, வயசு 10 ஆயிடுச்சேன்னு இந்த குழந்தைய எனக்கு கொடுத்துறியான்னு கேட்டாலாம் பெரியவா. சரின்னு சொன்னாலாம். உடனே நீ யாரப்பா அம்பி அப்படின்னு கேட்டோடனே அவர் வந்து நான் இது இல்லை அது இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பரபிரம்மம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை பேசித்தான். அந்த குழந்தை அப்புறம் சிஷ்யனா ஏத்துட்டார். அவர் தான் ஹஸ்தாமலக்கர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவா இல்லையா. குருவோட அருள் கிடைச்சுட்டோன்னா ஊமை கூட பேசும் அப்படிங்கிறது உண்மை. ராகவேந்திர சுவாமியினுடைய கதையில கூட ஒரு ஊமையை பேச வச்சதாக நாம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அந்த குரு தான் ஈஸ்வரன், குரு தான் வந்து கைலை வாசன், குரு தான் கைலாய மலையே. அந்த ஞான சுடரியான ஆதித்யன் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியனும் அந்த குரு தான். அந்த குரு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு வற்றாத செல்வமாக என்னைக்கும் இருப்பார். நமக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் உலகத்துல, குரு இருந்தா போறோம். குரு இருந்துட்டா எல்லாம் திருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலுடைய கருத்தாக நம்ம அமைஞ்சிருக்கு. இது ஊட்டின மாதிரி நம்ம ஒரு குரு அருள் ஒருத்தருக்கு எப்படி கிடைச்சது, அவர் எப்படி ஆனந்தப்பட்டாருங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு ஊர்ல போஸ்ட் மாஸ்டரா இருந்தார். அவர் இருந்த ஊருக்கு அருகாமையில மகாபெரிவா அவர் கேம்ப் பண்ணிருக்கா. நான் வந்து எப்பவுமே எந்த ஊரையும் முக்காவாசி சொல்றதை தவிர்த்துடுறேன். யாருடைய பேரையும் ஜாஸ்தி நம்ம சொல்றது இல்லை. அந்த நிகழ்வுல நமக்கு என்ன பாடம்ங்கிறது மாத்திரம் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். பெரியவா நமக்கு என்ன உணர்த்தரா, நம்ம இந்த பெரியவாளுடைய அருளால என்ன நடக்கிறதுங்கிறத தான் நம்ம பார்த்துன்னு போறோமே தவிர நம்ம ஊரை சொன்னாலும் பேரை சொல்லாதேன்னு சொல்லுவா இல்லையா. அதனால ஊர் பேர்லாம் நமக்கு வேண்டாம், விஷயம்தான் வேணுங்கிறதுனால தான் நான் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா கான்ட்ரவர்சி நாளைக்கு வரக்கூடாது இல்லையா. இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிறவர். நல்லா வந்து காத்தால் எழுந்தோன்னு பூஜை பண்ணுவார். அப்புறம் பஞ்சகச்சை கட்டின்னு இருப்பார், சிக்க வச்சுட்டு இருப்பார், சந்தியாவந்தனாதிகள்லாம் நல்லா அழகா பண்ணுவார். காத்தால வந்து ருத்ரம் சமக்காதிகள்லாம் சொல்லுவார். அது அவருக்கு கேட்கறமா ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுத்து. பக்கத்திலேயே அடுத்த ஊர்லயே வந்து மகாபெரிவா வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே பார்க்கறதுக்கு போனார். முடிஞ்ச போதெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சார். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல பெரியவா முகாம் பண்ணியிருந்தாலும் அங்க பக்கத்துல ஒரு அழகான சிவன் கோவில் ஒன்று இருந்தது. பெரியவா அந்த கோவிலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டா. பெரியவா நடந்து போயிட்டே இருக்கா. அப்போ காலில் அந்த மரத்திலான பாதரட்சையை போட்டுருக்காளாம். பெரியவா நடந்து போயிட்டே இருக்கா. எல்லாரும் அவர் பின்னாடியே பெரியவா பின்னாடி போற அந்த கோவிலுக்கு. கோவில் வாசல் கிட்ட போன உடனே பெரியவா அப்படி சுத்தி முத்தியும் பாக்கிறார், ஒருத்தத்துன்னு பாக்கிறார். நான் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வெளியில வர வரைக்கும் என்னோட பாதரட்சையை யாராவது பத்திரமா பார்த்துப்பாளான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி பார்த்தா இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்காரு, அவர் கண்ணில் பட்டார். அழகா பட்டையா விபூதி எல்லாம் போட்டு இருக்கார். அவர் பார்த்தாலே தெரியுது காத்தால அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காருன்னு தெரியுது. பஞ்சகச்சம் கட்டின்னு இருக்கார், சிக்க வச்சுட்டு இருக்கார். அப்படியே பார்க்கறதுக்கு பிராமண சிரேஷ்டரா தெரிகிறார். உடனே ஓய் இங்க வாரம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் பெரியவா. கூப்பிட்டுட்டு நான் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரேன். நான் வர வரைக்கும் இந்த பாதுகை கீழே எங்கேயும் வைக்காத பத்திரமா அப்படி கழுத்துல மார்பு கிட்ட வர அளவுக்கு அதுக்கு கீழே வராத இந்த பாதுகையை பார்த்து வச்சுக்கணும், வச்சுக்கிறீரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தாரு. அவருக்கா பரம சந்தோஷம், பரம திருப்தி. அப்படி தலையில வச்சுக்கிறார், மார்ல வச்சுக்கிறார், தலையில வச்சுக்கிறார், மார்ல வச்சுக்கிறார். பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்து போறார். பெரியவா அவளை போயிட்டார். ஆனா மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது எப்பவுமே ரெண்டு விதமா திங்க் பண்ணும் இல்லையா. மருந்து சாப்பிடும் போது குரங்க நினைச்சுக்காத அப்படின்பா. ஆனா நம்ம மருந்து சாப்பிடும் போது அந்த மனசு என்ன பண்ணணும், குரங்க தான் நினைச்சுக்கும். அது மாதிரி இந்த மனசுல என்ன தோணித்து, பெரியவாவுடைய பாதுகை நம்ம கிட்ட கொடுத்து வச்சுக்க சொன்னது பெரிய பாக்கியம்தான். பெரியவா நம்மளையே கூப்பிட்டு பேசி இதை கொடுத்ததும் பெரிய பாக்கியம்தான். ஆனா பெரியவாளோட சேர்ந்து உள்ள போய் நம்ம அம்பாளையும் ஈஸ்வரனையும் தரிசனம் பண்ணா எவ்வளவு நன்னா இருந்திருக்கும் இல்லையோ. அந்த இன்னும் பெரிய பாக்கியம் இல்லையா. பெரியவாளோட கூட இருந்து தரிசனம் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப அழகான தரிசனமும் கிடைக்கும். அது பெரியவாளுக்கு எப்படி பண்ணி வைக்கிறாளோ அந்த மாதிரி நமக்கு விசேஷமான தரிசனம்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா. அது நமக்கு இல்லாத போயிடுத்து, என்ன பண்றது. சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் பெரியவாளுடைய பாதுகையை தாங்கக்கூடிய ஒரு நம்ம பாக்கியம் கிடைச்சது. ராமனுடைய பாதுகையை தலையில வச்சு எடுத்துன்னு போன பரதன் மாதிரி இன்னைக்கு மகாபெரிவாளுடைய பாதுகையை நான் வந்து என் தலையில தாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சதே. அஹோபாகியம் அஹோபாகியம். இது எத்தனை பெரிய பாக்கியம், யாருக்கு இத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு வரைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் பட்டுண்டாராம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள போலையே, அவரோட தரிசனம் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாங்கல், மனத்தாங்கல் இருந்துதான்.
சித்த நாளைக்கெல்லாம் உள்ள இருந்து ஒரு அம்பி வந்தான். பெரியவா மடத்தை சேர்ந்த பெரியவாவோட கூடவே இருக்கக்கூடிய தொண்டு பண்ணக்கூடிய இந்த அம்பி வந்தான். வந்து பெரியவா என்ன சொன்னான்னா, நான் தரிசனம் பண்ணி வந்துட்டேன், நீங்க வந்து பெரியவாளுடைய பாதுகையை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க, நான் பிரம்மச்சாரி, பெரியவாளுடைய பாதுகை எங்கிட்ட கொடுத்து என்னை வச்சுக்க சொன்னார். உங்க பெரியவா அவளோட வந்து உள்ள அம்பாள் சன்னதி இருக்கா பெரியவா, அங்க வந்து தரிசனத்துக்கு வந்து கலந்துக்க சொன்னான்னு. இவர் தூக்கி வார போட்டு எப்படி நம்ம மனசுல நினைச்சது பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்பி விடாத பாதுகையை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி அவன் வச்சு விட்டான். வச்சுன்னு இவரை உள்ள அனுப்பிச்சான். இவரை நேர உள்ள போனார். அவர் உள்ள வர வரைக்கும் பெரியவா காத்துன்னு இருந்து அவர் வந்தப்புறம் தீபாரதனை காட்ட சொன்னாராம். எத்தனை ஒரு பெரிய பாக்கியம் இல்லையோ. இவர் உள்ள போன அப்புறம் பெரியவாவோட சேர்ந்தப்புறம் எல்லாம் ஒன்னா நிக்கிற போது அம்பாளுக்கு வந்து தீபாரதன்லாம் காமிச்சு பெரியவா வந்து தாமதிச்சு பண்ண சொன்னதுனால இவருக்கும் இந்த தீபாரதனை பார்க்கக்கூடிய, இவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே பெரியவாவோட சேர்ந்து தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு கிடைச்சது. பெரியவா எப்பவுமே ரொம்ப எளிவர்களுடைய தன்னுடைய அடியாருடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் எல்லாம் எதையுமே நிராகரிக்க மாட்டார். சர்வஜானான பெரியவாளுக்கு எங்க யார் என்ன நினைச்சாலும் என்ன வேண்டின்றாலும் எது கேட்டாலும் அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா. நம்ம மனசுல நினைச்சோன்னா அங்க அப்படியே கண்ணாடியில பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அவருக்கு பிரதிபலிச்சு விடுறது. உடனே அதை நிறைவேற்றி வைக்கணுங்கிறவருக்கு வந்து அந்த கருணா மூர்த்தி, கருணை மா முகில் இல்லையா, அந்த கருணை மா முகில் உடனே உருக ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்படியே கருணை மழை பொழியும் இல்லையா. அப்படிதான் பொழிஞ்சுது இந்த பக்தருக்கும். அடுத்தது யோகம். பெரியவா பாதுகையை வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம், பெரியவா பின்னாடியே உள்ள போகிறதுக்கும் ஒரு பாக்கியம், அம்பாள் சந்நிதியில் இருக்கிற ஒரு பாக்கியம், இதற்காகவே இங்க தாமதம் பண்ண ஒரு பாக்கியம். பெரியவாளோட சேர்ந்து தீபாரதனை எல்லாம் பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதத்தோட பிரசாதத்தோட வரக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. நாமளும் பெரியவாளை சரணம்னு அடைஞ்சு நம்பினோம்னா நமக்கும் எல்லா பாக்கியங்களும் கிடைக்குங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் கலவையெல்லாம் இருந்துருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள். அதில் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வேதத்துக்கு 4 வேதம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் பல சாகைகள்லாம் இருக்குது. இந்த சாகைகளை படித்தவாள்லாம் பல பேர் நாட்டில் இருக்கா. அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி நடந்தது. அந்த சர்வசாகா சம்மேளனத்துக்கு காசி முதலான இடங்கள்லேருந்து பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தா. ஒரு 10 நாள் போல் அந்த நடக்கிறது. அது முடிய போகிறது. முடிஞ்சு எல்லாரும் ஊருக்கு போகணும். அப்போ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் மடத்தில் வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு இருந்தார். அவர்கிட்ட வந்து எல்லாரும் சொன்னான், இங்கே காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தம், பல கோவில் இருக்குது, இந்த கோவில்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதே வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரி வந்து பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார். இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்தில் எல்லா கோவிலையும் பார்க்கணுங்கிறா, எந்த கோவிலுக்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போகிறது? பெரியவா என்ன நிறைய 100கணக்கான கோவில் இருக்குது, இதை எதெல்லாம் முக்கியம், எதை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நாமளாவே போகிறது வந்து செலக்ட் பண்ணி போகிறது ரொம்ப சிரமம். அதனால் பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டார், எந்தெந்த கோவிலாம் முக்கியமான கோவில் சொன்னால் அழிச்சுன்னு போய்ட்டுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா பல கோவில் சொன்னான். இந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போக கச்சபேஸ்வரர், ஏகாம்பரேஸ்வரர், காமாட்சி, வரதராஜர், பல கோவில்லாம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு போயிட்டு இந்த கோவில்லாம் அழிச்சுன்னு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதில் முக்கியமாக வியாசசாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போ, அந்த கோவிலோட புராணம் என்ன அப்படிங்கிறத இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னா, அதை சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னா. என்ன ஸ்பெஷலாக இந்த வியாசசாந்தாலீஸ்வர கோவில் புராணத்தை மட்டும் சொல்லி பெரியவா அதை தரிசனம் பண்ண சொல்கிறா அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பின்னணி இருக்குது. இவெல்லாம் வந்திருக்கிறவா காசியிலேருந்து வந்திருக்கா பல பேர். இந்த வியாசசாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில், அதோட புராணம் என்ன, ஸ்தல புராணம் என்ன அப்படின்னா, வியாசாச்சாரியர்கள் காசியில் இருந்தார். காசியில் இருக்கிறதே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு தொகுத்தர், இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினார், அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒன்று வருது, அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷத நசந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமியம் அப்படி எல்லாம் சொல்கிறது இல்லையா. அதில் ஒன்று வருது,
வேதாசாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி ந தெய்வம் கேசவாத் பரம் அப்படின்னு சொல்றது என்ன பண்ண, உத்திருச்ச புஜமுச்சதே அப்படின்னு சொல்றது. கையை தூக்கிண்டு சொன்னாராம், வேதசாஸ்திரத்துக்கு மீறின பிரமாணம் எதுவும் கிடையாது, கேசவனுக்கு மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது அப்படின்னு கையை ஒசத்தி சத்தியம் பண்ணினர் வியாசர். இதை பார்த்துட்டார் நந்திகேஸ்வரர். நந்திகேஸ்வரருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக எடுத்து கோபம் வந்துடுத்து. காசிங்கிறது விஸ்வேஸ்வர க்ஷேத்திரம், பரமே சிவக்ஷேத்திரம். அந்த சிவக்ஷேத்திரத்தில் இருந்துட்டு இவர் தைரியமாக கையை ஒசத்தி கேசவனுக்கு அந்நியில் பரம் கிடையாது, கேசவனை விட்டா வேற தெய்வம் கிடையாதுன்னு ஒரு சத்திய பிரமாணம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துடுத்து. அதனால என்ன பண்ணினார், காசியிலே நின்றுட்டு இப்படி பரமேஸ்வரனை அவமதிக்கிறாப்புல நீ இப்படி சொன்னதுனால உமக்கு தூக்கின கை தூக்கினபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். சாபம் கொடுத்ததோடு இல்லை, இது சிவக்ஷேத்திரம், இனிமேல் நீர் காசிக்குள்ள வரப்படாது அப்படின்னு ஆணை பண்ணிட்டார். அதனாலேயே காசிக்கு அக்கறையில் பார்த்தா கங்கை கரையில் அந்த பக்கத்தில் வியாச காசி அப்படின்பா, வியாசர் அங்கே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி ஸ்தல புராணம் இது அங்கே நடந்தது. இது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது வியாசாச்சாரியாளுக்கு. அப்புறம்தான் அவர் ஃபீல் பண்ணினார், நாமளே இப்படி ஏதோ விஷ்ணு வேற சிவன் வேறங்கிறாப்புல நாம் ஒரு பாவம் எல்லாருக்கும் வராப்பில் நாம் நடந்துட்டுமே அப்படின்னு வியாசாச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணினார், வருத்தப்பட்டுன்னு நந்திகேஸ்வரர்கிட்ட சொன்னார், இது மாதிரி சொல்லிவிட்டேள், எனக்கு சாபம் கொடுத்துட்டேள், என் கையும் தூக்கினதா இப்போ எடுத்து தப்பு தான், நானே ஹரிகர பேதம் வராப்பில் எதுவும் சொல்லியிருக்கப்படாது, இப்படி என்னோட உற்சாகத்தில் சொல்லிட்டேன், அதனால எனக்கு சாப விமோச்சனம் வேணும், நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்க உடனே நந்திகேஸ்வரர் சொன்னார், விஷ்ணு க்ஷேத்திரத்தில் போய் சிவனை குறித்து தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் அனுகிரகத்தினால உம்ம கை சரியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, எங்கே போகிறது அப்படின்னர், காஞ்சிபுரத்துக்கு போங்கோ அப்படின்னர். காஞ்சிபுரம் அங்கே தபஸ் பண்ண சொன்னார். இந்த காஞ்சிபுரத்துலேயும் சிவகாஞ்சி விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்லாம் இருக்கிறாப்புல இந்த வரதராஜர் கோவில் அதை சுற்றி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்னு பேர். விஷ்ணு க்ஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம் ஒன்று தான். சிவனுக்கும் உகர்ந்த க்ஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்தில் பிருத்திவி க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகாம்பரேஸ்வர் பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப தலையாய க்ஷேத்திரம். விஷ்ணுவுக்கு வரதராஜர் அப்படின்னு வைஷ்ணவத்தில் பெருமாள் கோவில் அப்படின்னாலே காஞ்சிபுரம் தான் அப்படிங்கிறாப்புல விஷ்ணு காஞ்சின்னு வரதராஜர் இருக்கிற க்ஷேத்திரம். அம்பாளுக்கு சாக்தர்களுக்கெல்லாம் ராஜராஜேஸ்வரியா இருக்கிற காமாட்சி இருக்கிற க்ஷேத்திரம். முருகனுக்குன்னு குமரக்கோட்டம் இருக்கு. க்ஷேத்திரமே துண்டீர மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணபதி க்ஷேத்திரம். இப்படி எல்லா தேவதைகளுக்கும் உகந்தது இந்த காஞ்சிபுரம். அதில் இந்த விஷ்ணு காஞ்சியில் வரதராஜ க்ஷேத்திரத்தை எல்லைக்குள்ள வியாசர் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ண பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாயி அவரோட அந்த சாபத்தை போக்கினார். அதுக்கப்புறம் கையை கீழே இறங்கித்து இங்கே தான் வியாசருக்கு மனசு சாந்தி அடைஞ்சுது. ஏன்னா அங்கே ஏதோ காசியில் சொல்லது போக இப்படி நந்திகேஸ்வர சாபத்துக்கு ஆளாக மனசு ரொம்ப தாபப்பட்டிருக்கும் இல்லையோ, தவிச்சுது. அதனால இங்கே அந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு காசியிலே முடியல. காசியில் சாபத்தை வாங்கிட்டார். காசியில் மனசு திருப்தி அடையல, சாந்தம் அடையல. அதனால நந்திகேஸ்வரோட ஆக்ஞையினால திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு இங்கே தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாபத்தையும் போக்கிண்டு மனசும் திருப்தி அடைஞ்சது, சாந்தம் அடைஞ்சது. அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த சுவாமிக்கு பேரு. இந்த கதையை சொல்லி அவளுக்கு அங்க தரிசனம் பண்ணிவி அப்படின்னா, ஏன்னா வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு பத்தியா ஒரு சாபம் கிடைச்சி கொடுத்தோம்னா அது காசியில கூட நமக்கு போக முடியல. அப்படி காசியில கூட போக்க முடியாத சாபத்தை இந்த காஞ்சியில வந்தா போக்கிக்கலாம். அதனாலதான் இது ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொல்றா பெரியவா. விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. காசி காஞ்சி பார்த்தேன்னா எழுத்துல நடுப்புற காசி அப்படிங்கிறோம், கா இஞ்சி அப்படின்னா காஞ்சி அப்படிங்கிறோம். ஒரு இஞ்சு கூட இருக்கு. அந்த காஞ்சியில் இருக்கிற இஞ்சை எடுத்துட்டா நடுப்புற காசின்னு ஆயிடும். அதனால ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. விளையாட்டு இல்லை, அது வாஸ்தவத்திலையும் அப்படிதான் அப்படின்னு மோட்சபுரியில ஒன்னா சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த காஞ்சிபுரத்தை அதோட பெருமையை சொல்லி இந்த வியாச சாந்தாலீஸ்வரோட இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தா. அவளுக்கெல்லாம் இந்த காசி பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. பல பேர் நாமளும் பல கோவிலுக்கு போகிறோம், பல ஊருக்கு போகிறோம், பல க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போகிறோம். நாம் போகிறது ஏதோ போய் பார்த்துட்டு வரமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ளே போனால் இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும். ஒன்று பார்த்தா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கும். அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட மகிமையெல்லாம் இருக்குது, எப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் பூஜை பண்ணியிருக்கா, என்னென்னலாம் வரப்பிரசாதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
இந்த வியாசருக்கு சாப விமோச்சனம் அடைஞ்சது, அவருக்கு சாந்தம் ஏற்பட்டது, மனசு திருப்தியாச்சு, அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். காசியில் அவர் என்ன சொன்னார், கேசவனுக்கு மேலே கிடையாது, விஷ்ணுக்கு மிஞ்சின பரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இவர் சாபத்தை வாங்கிட்டார். அந்த விஷ்ணுக்கே எப்படி சாபம் ஏற்பட்டது, அந்த சாபம் போகப்பட்டது இந்த காஞ்சிபுரத்தில் அப்படிங்கிறது அதுக்கும் ஒரு புராணம் இருக்கு, அங்கே ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு. காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சியோட தெற்கு வீதியில் பார்த்தீங்கன்னா, தெற்கு மாட வீதியில் அதுதான் பெரிய வீதி, அதில் ராமாஸ் கேஃப் அப்படின்னு அதுக்கு பக்கத்தில் 4 கட்டடம் தள்ளினாக்க ஒரு விறகு தொட்டி, அந்த விறகு தொட்டிக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோவில். அந்த சுவாமிக்கு பேர் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். என்ன புதுசா இருக்கு ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த புராணம் சொல்றது, விஷ்ணுவுக்கு பிருகுங்கிற மகரிஷினால சாபம் கிடைச்சது, ஏற்பட்டது. அதாவது விஷ்ணுக்கு இது எதனால சாபம் வந்தது அப்படின்னா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அப்பப்போ யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமயம் தேவர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும், ஒரு சமயம் அசுரர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும். இது மாறி மாறி தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அது மாதிரி தேவர்கள் கை ஓங்கி இருந்தது, அசுரர்களுக்கு ரொம்ப பலகீனமாக போயிட்டா. அவளால் இனிமேல் போர் புரிய முடியாது அப்படிங்கிறதுனா ஓடி ஒளிஞ்சுட்டா எல்லாரும். இவாளோ தேவதைகள் எங்கே போனாலும் துரத்தின்னு வந்துருவா, இவாளை அடிப்பா. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், பிருகுவோட ஆசிரமத்துக்கு போய், அப்போ பிருகு இல்லை, அவரோட மனைவி இருந்தா, பிருகுவோட பத்னி இருந்தா, அங்கே போய் இவாள்லாம் சரணம்னு விழுந்தா. எங்களை இவாள்லாம் துரத்தின்னு வரா, எங்களை சம்ஹாரம் பண்ணிடுவா போல இருக்கு, அதனால நீங்க தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. ஸ்திரீ இல்லையோ பாவம், எல்லாரும் வந்து விழறது, சரி எல்லாருங்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் உள்ள போங்கோ அப்படின்னுட்டா. தன்னோட ஆசிரமத்துக்குள்ள எல்லா அசுரர்களையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த அம்மா வாசல்லையே நின்றுட்டு இருக்கா. இப்போ இந்திராதி தேவதைகள்லாம் வந்தா. அவ என்ன பண்ணிட்டா, இவாளை காணும் அப்படின்னு இங்கே ரிஷியோட ஆசிரமத்தில் ஒளிஞ்சுருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு, நாம போனால் ஏதானும் ஆயிட போகிறதேன்னு விஷ்ணுகிட்ட போய் சொன்னா. இவாளெல்லாம் போய் அங்கே ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா, ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமத்திலேயே அசுரர்கள்லாம் போய் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா, அதனால எப்படி தீர்த்து கட்டுறதுன்னு புரியல, நீங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு விஷ்ணு என்ன பண்ணார், தன்னோட சக்கராயுதத்தை வந்து இவாளை அசுரர்களை சம்ஹாரம் பண்ணணும். அப்போ வாசல்ல இந்த அம்மா நிற்கிறா. உள்ளுக்குள்ள போய் சம்ஹாரம் பண்ணணும்னா இந்த அம்மா தடுக்கிறா. எங்கிட்ட சரணம்னு வந்துட்டா, எங்கிட்ட கதின்னு வந்துட்டா, நான் அவளை ஒன்றும் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன், என்னை மீறி நீ உள்ளுக்குள்ள போய் அவளை சம்ஹாரம் பண்ணப்படாது அப்படின்னா. அப்போ விஷ்ணு கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணின்னு இந்த சக்கராயுதத்தை இந்த அம்மா மேலே ஏவிட்ட. அந்த பிருகுவோட பத்தினியோட தலை அருந்து விழுந்துடுத்து. இந்த சமயத்தில் பிருகு மகரிஷி வந்துட்டார். வந்தா அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. விஷ்ணு மேல கோபம் வந்தது. ஏன் அப்படின்னா, பத்னியை கொன்னுட்டார், ஒரு ஸ்திரீன்னு கூட பார்க்காத கொன்னுட்டார். மூணாவது தன்னோட மாமியார், ஏன்னா இந்த பிருகுவுக்கு பத்னியா, இந்த பிருகுவுக்கும் பிருகு பத்னிக்கு தானே குழந்தையா மகாலட்சுமி வந்ததுனாலே பார்கவி அப்படின்லாம் பேர் இருக்கு. அதனால மாமியாருங்கிற ஒரு முறையும் இருக்கு, ஸ்திரீயாவும் இருக்கா. அவ என்ன சொன்னா, தங்கிட்ட அபயம்னு வந்தவாளை காப்பாத்துறேன்னு தான் சொன்னா. அதனால அவளையும் தீர்த்து கட்டிட்டதுனால என்ன பண்ணார், இவர் சாபம் கொடுத்தார். நான் இப்போ உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன், நீ பூலோகத்துல போய் 10 தரம் மனுஷனா, நீ பூலோகத்துல போய் பிறக்க கடவுது அப்படின்னு இவர் சாபம் கொடுத்துட்டார். இதை வாங்கின்னுட்டார் விஷ்ணு. ஏன்னா எப்பொழுதுமே ரிஷிகள் கொடுத்த சாபத்தை யாரா இருந்தாலும் ஏத்துட்டு தான் ஆகணும். இப்படி விஷ்ணுவை போய் பூலோகத்துல பிறக்க முடியுமா, 10 தரம் பிறக்க முடியுமா சாபம் கொடுத்துட்டார் பிருகுங்கிற மகர்ஷி. இது விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீஹத்தியம் ஆயிடுத்து, இது மாதிரி ஒரு சாபத்துக்கும் ஆளாயிட்டமேனு. அப்படி என்ன பண்ணலாம், எப்படி இந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறது, இந்த பாபத்திலேருந்து விலகிறது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்பதான் இந்த காஞ்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல வந்து மகாக்ஷேத்திரமான காஞ்சிபுரத்துல வந்து பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாப விமோச்சனத்தை கேட்கறதே பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாயி, கவலைப்படாத, ஒரு மகரிஷி சாபம் கொடுத்துருக்கு, சாபமா இருந்தா கூட இதுவும் உலகத்துக்கு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரிஷிகள்லாம் எது பண்ணினாலும் ஒரு நல்ல காரியத்தை உத்தேசித்து தான் பண்ணுவா. அவர் என்ன பண்ணார், 10 தரம் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு தசாவதாரம் பண்ணி, அப்போ நீ இந்த ராட்சசாலாம் நீ வதம் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், அதனால கவலைப்பட வேண்டாம், அவர் கொடுத்த சாபமே உனக்கு ஒரு பெரிய பூஷணமா ஆகட்டும், உனக்கு பெரிய அனுகிரகம் ஆகட்டும், தசாவதாரம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்துறதுனால விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. அப்படி விஷ்ணு பூஜை பண்ணின சுவாமிக்கு பேர் தான் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. விஷ்ணுவோட சாபத்தில் ஏற்பட்ட பயத்தை போக்கினவர் அப்படிங்கிறதுனால ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வழக்கம். இப்படி நம்ம புறத்தை பார்த்தா
பிரம்மாவோட சிரசை கொய்துட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் போறதுக்காக விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்னு திருக்கண்டியூர் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பரமேஸ்வரன் விஷ்ணுவை குறித்து பூஜை பண்ணி தன்னோட சாபத்தை போக்கினார் அப்படின்னு. இங்க என்னடான்னா விஷ்ணு தன்னோட சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்லாம் வருது. புராணங்களே இது மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் வருது. இதை வச்சுட்டு நாம பார்த்தோம்னா என்ன பண்றது தெரியறது அப்படின்னார். இப்ப இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை இவர் போக்குறார், இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை போக்குறேன்னா இப்ப நிஜமாவே யாரு பெரியவர் அப்படிங்கலாம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லையா? இந்த சந்தேகம் போக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வியாசாச்சாரியர்கள் முதலானவர்கள்லாம் இப்படிலாம் புராணங்கள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கா. ஏன்னா நமக்கு ஒன்னையே பார்த்தாக்க ஒன்னே இதுதான் பெருசாக்கும் அப்படின்னு தோணும், இன்னொன்னையே பார்த்தா இதுதான் பெருசாக்கும்னு தோணும். அப்படி நமக்கு ஒரே மாதிரி அந்த மாதிரி பாவம் வந்துடக்கூடாது, எல்லாம் ஒண்ணுதாங்கிற பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவர் அவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் அவர் இவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் இவர் சாபத்தை அவர் போக்கினதாகவும் அவர் சாபத்தை இவர் போக்கினதாகவும் பரமாதி இது மாதிரி பலவிதமான கதைகள்லாம் வரப்படுறது சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் இங்கேயும் விஷ்ணுவோட சாபத்தையும் போக்கின ஹரிசாப பைஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்தில் இதெல்லாம் கொண்டு போய் பெரியவா காமிக்க சொன்னா. முக்கியமானது இதெல்லாம் காமிக்க சொன்னா. அதில் இன்னொரு க்ஷேத்திரம் திருமேர்த்தளி அப்படின்னு ஒன்று, பశ్చిమాலயம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவா. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தில் பிள்ளையார் பாளையம் அப்படின்னு இருக்குது. பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. அந்த பிள்ளையார் பாளையத்தில் இருக்கிற பேர் அவருக்கு பశ్చిమాலயம்னு பேர், திருமேட்தளி அப்படின்னு பேர், சுவாமி பேர் திருமேட்தளிநாதர் அப்படின்னு பேர். ஞானசம்பந்தர் பதிகம் பாடின ஸ்தலம். அந்த ஸ்தல புராணத்தில் என்ன சொல்றது அப்படின்னா மகாவிஷ்ணுக்கு ஸ்வரூபத்தோடு தான் எங்கேயா இருந்தாலும் கோவில் அப்படின்னா புருஷா கிருதியா சங்க சக்கரதா பாணியா இப்படி இல்லைன்னா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். சிவங்கோவில்னு பார்த்தேன்னா லிங்காகாரமாக தான் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் பெரிய தத்துவம் உண்டு. அதாவது வேதம் சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றது முடிஞ்ச முடிவா அது பரபிரம்மமா இருக்கிறதே அது நிர்குணமா இருக்கு. நிர்குணம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நாம ரூபம் எதுவும் இல்லாத அரூபமாவும் இருக்கு. அப்படி நிர்குணமா அரூபமா இருக்கிறது சகுணமா உருவத்தோட ரூபத்தோட வருது. அந்த உருவத்தோட ஸ்வரூபத்துல நாம உபாசிக்கிறோம். இந்த உருவமாவும் இருக்கிறதுக்கும் அருவமாவும் இருக்கிறதுக்கு முன்னால நடுப்புற ஒண்ணா என்ன இருக்கு அப்படின்னர். இந்த அருவமா இருந்தது, அருவமா இருக்கிறது உருவமா ஆக போறது. அந்த அருவத்துக்கும் உருவத்துக்கும் நடுப்புற ஒண்ணா வந்தது. அது என்ன அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த அருவுருவ திருமேனி தான் சிவலிங்கம் அப்படிங்கிறது. சிவலிங்கத்தை பார்த்தேன்னா உருவம், ஆனா உருவம்னா கண்ணு மூக்கு நாக்கு அது மாதிரிலாம் பர்ஃபெக்டாவும் கம்ப்ளீட் உருவமாவும் இல்லை. அது அருவம்னு சொல்ல முடியாது, உருவம் பூர்ணமான உருவம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அருவமாவும் இருக்கன், உருவமாவும் இருக்கன், நிர்குணமாவும் இருக்கு, சகுணமாவும் இருக்குங்கிற பெரிய தத்துவத்தை காமிக்கிறது தான் லிங்கஸ்வரூபம். இப்படி நமக்கும் இருக்கணும்னு விஷ்ணுவுக்கு ஆசை வந்தது. அதனால பரமேஸ்வரனை குறித்து என்ன பண்ணினர், இந்த திருமேர்த்தளி அப்படிங்கிற இடத்துல சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றாரு, தபஸ் பண்றாரு. அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்த ஞான சம்பந்தர் பரமேஸ்வரன் மேற்கு பார்த்துட்டு இருக்க இந்த லிங்க திருமேனி, விஷ்ணு கிழக்க பார்த்துட்டு அவரை பார்த்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் உருவத்தோட. இவர் என்ன பண்ணினார், வந்த பின்னால வந்த ஞான சம்பந்த பின்னாலேருந்து பார்த்து அந்த திருமேர்த்தளிநாதரை பார்த்து தேவாரம் பாடம் வச்சு. இப்படி தேவாரம் பண்ண ஞானசம்பந்தர் பாடினா கேட்பானே, அப்படியே மனசு உருகி பாடுறதே. இதை கேட்டு இருந்த அந்த விஷ்ணுக்கு அப்படியே உருகி போயிட்டார், பக்தியில உருகி கரைஞ்சு போயிட்டார், உருகிட்டார். ஒரு ஆளா இருக்கிற அப்படியே உருகினாக்க மெழுகு, இப்படி பெரிய மெழுகு கேண்டிலா இருக்கும், அது ஏத்தினோன்னு உருக ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அப்படியே எல்லாம் கீழே போய் ஒன்னா ஒரு குமிஞ்சாப்பில் ஆயிடும் இல்லையா. அப்படி உருகி அப்படியே ஒரு லிங்காகாரமாயிட்டார். எப்படி உருகினார், பாதம் வரைக்கும் உருகி எடுத்து, மேலேந்து தலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாதம் வரைக்கும் எல்லாம் உருகி போயிடுது. இப்படி விஷ்ணுக்கு ஆசையே அதானே, நம்மளும் அருவுருவ திருமேனி லிங்காகாரமா ஆகணும்னு தானே. அப்படி உருகினத்தினாலே அங்க என்னென்ன பார்த்தேன்னா 2 லிங்கம். ஒன்று பிராச்சீனமா இருக்கிற திருமேர்த்தளிநாதர் அப்படிங்கிற பரமேஸ்வரன். இந்த விஷ்ணு அப்படியே பக்தியில உருகினத்தினால அவருக்கு ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் ஓதினர், அதை கேட்டு இவர் உருகினாரோ இல்லையா, அதனால ஓத உருகீஸ்வரர்னு பேரு. இது விஷ்ணு. அங்க விஷ்ணுக்கும் லிங்க திருமேனி அப்படின்னா இந்த காஞ்சிபுரத்துல திருமேர்த்தளியில பார்த்தேள்னாலே அந்த இடத்துல மூலஸ்தானத்துல லிங்காகாரமா இருக்கும். விஷ்ணு பாதம் உருகல, அதுக்கு வரைக்கும் தானே உருகித்த, அதனால சிவலிங்கத்துக்கு முன்னால பாதத்தோடையும் இருக்கும். இப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான க்ஷேத்திரம் இந்த திருமேர்த்தளி அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் கொண்டு காமிக்க சொன்ன பிரிவா. இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் எப்படியெல்லாம் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, இங்க எப்படியெல்லாம் தேவதைகள்லாம் பூஜை பண்ணுங்க. எல்லா ரிஷிகளும் எல்லா தேவதைகளும்
பல பேரும் வந்து இங்கே உபாசிச்சிருக்கா, ஈஸ்வரனை கிருப்பையை அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லி இதை எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டு வர சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி இந்த வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரியை விட்டு இந்த புராணங்கள்லாம் சொல்லி இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா இன்னும் எல்லா பண்டிதாளுக்கும் தரிசனம் பண்ணுவே அப்படின்லாம் சொன்னா. இப்படி தான் அவள் எல்லா இடத்தையும் பண்ணி வச்சுன்னு வந்தா இந்த பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன காஞ்சி அப்படிங்கிறது நாம் ஏதோ விளையாட்டுக்கு ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொன்னா கூட, காசியை விட ஒரு இன்ச்சு கூடன்னா கூட விளையாட்டுக்கே சொல்ல வேண்டாம், நிஜமாவே சொல்லலாம், ஒத்துக்கலாம். இது ஒரு இன்ச்சு என்ன எத்தனை இன்ச்சு வேணாலும் கூடையா இருக்கும், மோட்சபுரிகளில் ஒன்றும் அப்படின்னு சொல்லி அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி பெரியவா இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் இந்த தரிசனம்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு காமாட்சி கோவிலுக்கு அபிஷேகத்துக்கு போறா. சாயந்தரம் அபிஷேகத்துக்கு போறா. போய் காமாட்சி கோவில் உள்ள போன பெரியவா என்ன பண்ணா, திடீர்னு ஏதோ பேச்சு இருந்து. அப்போ கூட இருக்கிறவள்கிட்ட சொல்றா, ஏய் நான் தான்டா நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு 3 தரம் மாரில் தட்டின்ட்டு நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே வியாக்கியானம் பண்றா. இப்போ காமாட்சி அபிஷேகத்துக்கு எதுக்குன்னு, என் தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்கறதுக்காக வரேன் அப்படின்னா. விஷ்ணு சகோதரி தானே அம்பாள், அதனால தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்க வராரு நாராயணன். இது பெரியவா தன் வாயால் சொன்னது. பல சந்தர்ப்பங்களில் தான் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா, பரமேஸ்வரன் சொல்லியிருக்கா. இப்போ எதுக்கு அப்படின்னர், விஷ்ணு இனிமே இங்கே இப்போ ஜபம் பண்ணினர், தபம் பண்ணினர், அவரோட சாபத்தை போக்கின்றார் அப்படின்லாம் சொல்றதே நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கல்மஷம் தோணலாம். அப்படி இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பலருக்கு பெரியவா தான் தான் நாராயணன், தான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு இந்த காமாட்சி கோவிலில் போகிறதே சொல்றா. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு யாத்திரை கிளம்புறா. அது எப்போ அப்படின்னா 1978ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு தமிழ் வருஷப்பரப்பு. அந்த தமிழ் வருஷப்பரப்பு காலயுக்தி அப்படிங்கிற தமிழ் வருஷப்பரப்பு அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால விடிகார்த்தால 3 மணிக்கு பெரியவா ஏந்துண்டு நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு வந்து அங்கே அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அம்பாளை விஸ்வரூப தரிசனம் பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் மடத்துக்கு வந்து அங்கே சுரேஸ்வராச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர யாத்திரையை தொடங்குறா. இந்த 1978ஆம் வருஷம் பெரியவா யாத்திரை கிளம்புறதே. பெரியவாளோட வயசு 84 வயசுல பெரியவா யாத்திரையை தொடங்கினா. இந்த யாத்திரையை தொடங்குறதே இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான யாத்திரை. இதில் என்னென்னலாம் நடந்தது, எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனால் அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து விவரமாக பார்க்க போகிறோம். அப்படி இந்த யாத்திரைக்கு போயின்னு இருக்கிறதே என்ன நடக்குது பின்னால் பார்க்க போகிறோம். இந்த காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதையே இவா தினம் வரதராஜ சுவாமியை பிரதட்சிணம் பண்ணுவா. காத்தாலேயோ சாயந்தரமோ எப்போவோ பக்கத்தில் சிவாஸ்தானத்தில் இருந்ததுனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு வரதராஜரோட மாட வீதியில் பிரதட்சிணம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயமாக வச்சிருந்தா. இந்த 78ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் பெரியவா வடிகார்த்தால கிளம்பி வரது எல்லாரும் கூட இருந்தவாள்லாம் இதைத்தான் நினச்சிருந்தா. பெரியவா எப்பொழுதும் போல ஏதோ வீதியில் மாட வீதியில் சஹஸ்ரநாம பிரதட்சிணத்துக்கு தான் போப்பராளாக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த வரதராஜர் சந்நிதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா தொடர்ந்து பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கு போறா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுது. சரி, அதுக்கப்புறம் காமாட்சி போய் தரிசனம் பண்ண போறாளாக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தரிசனம் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துட போறாளாக்கும் அப்படின்னா மடத்துக்கு போனா திரும்பி வர போறாளாக்குன்னா இப்படி பண்ணி கீழம்பின்னு பக்கத்துல ஒரு கிராமம் அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கீழம்பியில தான் காஞ்சிகாம கோடி பீடத்தோட பூர்வாச்சாரியால் ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. 60வது பீடாவது அவரோட பிருந்தாவனம் சமாதி இருக்கிறது. அந்த கீழம்பியில போய் அன்னைக்கு பிக்ஷையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு திருப்புட்குழி அப்படிங்கிற இடம், அந்த திருப்புட்குழிக்கு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில திருப்புட்குழியில போறதே ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு. வருஷப்பரப்பு அன்னைக்கு கிளம்பினா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு ஸ்ரீராம நவமி. இந்த ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு திருப்புட்குழிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். ஜடாயுக்கு ராமர் மோட்சம் கொடுத்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அதோட ஸ்தல புராணம் சொல்லப்படுது. இந்த திருப்புட்குழியில் போய் ராமநவமியை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரையை தொடர போற. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே. என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே
உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு முதலே முழு முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திகள் வான் குழுமி பழ அடியார் திரள்வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில்
நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஆனா ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய் பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய் ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே.
அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிறியாரோ செத்தே போனால் சிறியாரோ சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பேதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி
பொன்னம்பலம் என்றே உல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை
எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.